لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بالأول إن كان قبله والآخر بالآخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. ابتدأ بقدرته الخلق ابتداء واخترعهم على مشيته اختراء. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين طه وياسين سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا غوثنا غياثنا مولانا مولا الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين ولي الدارين إمام الحسين بالقاسم جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه محكم وقوله متقن. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، اور وہی لائق حمد ہے، وہی لائق تعریف ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں، جس کے اختیار میں، جس کے تسلط میں اور جس کے تحت پوری کائنات کا، پوری دنیا کا، پورے یونیورس کا نظام رواں دواں ہے. ناظرین کرام، یہ سلسلہ مجالس جاری و ساری ہے اپنے پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ، اور وہ تمام افراد کہ جو پیغام اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کی نشر و اشاعت کرنے میں اس میڈیا کے ذریعے سے جو معنون بن رہے ہیں اور اس پیغام اہل بیت کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے وسیلہ بن رہے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. اللہ وحدہ لا شریک بحق زہرا صلوات اللہ علیہا ان کی تمام نیک حاجات کو قبول فرمائیں. اور جو افراد یہ مجلس سن رہے ہیں اور ان کے لواحقین اور ان کے رشتہ دار جو بھی ہیں، پروردگار اس مجلس کے طفیل میں، اس مجلس کے صدقے میں جو کوئی بھی بیمار ہے، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفا یابی عطا فرمائے گا. قرآن کریم کے جس مشہور و معروف سورے کو میں نے، اور مشہور و معروف سورے کی آیت کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا، وہ قرآن کریم کا مشہور و معروف سورہ یعنی سورہ الحمد. سورہ الحمد کی ایک آیت ہے جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اللہ کا رسول، اللہ اپنے رسول کے ذریعے سے یہ اعلان کرا رہا ہے، اور عبودیت کی پہچان، عبدیت کی پہچان پروردگار کرا رہا ہے کہ اصل عابد کون ہے. چونکہ یہ مجلس کا عنوان زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ہے، اور میری اس مختصر سی گفتگو میں جو باتیں، جو معروضات اور جو گفتار رہے گی وہ عبادت جناب زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام سے منسلک رہے گی. اور اسی وجہ سے اس آیت کا انتخاب کیا گیا ہے کہ جس میں عابدین کا تذکرہ کیا گیا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگار ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. دیکھیے پوری دنیا میں اس کاروان
इंसानी को चलाने के लिए, कारवान इंसानी को राह हिदायत दिखाने के लिए अल्लाह ने 1,24,000 अम्बिया भेजे। और इस दुनिया में शुहदा आए हैं, सिद्दीकीन आए हैं, सालिहीन आए हैं, मुत्तकीन आए हैं, परहेजगार आए हैं। और हर सालिहीन, हर शहीद और हर मुत्तकी और हर परहेजगार अल्लाह की इबादत करता है, और अल्लाह की इबादत करता है और बड़े खुलूस और सुकून और इत्मीनान के साथ अल्लाह की इबादत करता है। मगर अज़ान गिरामी, सब के सब सालिहीन, सब के सब मुत्तकीन, सब के सब शुहदा, सब के सब अल्लाह के जो मुकर्रब बंदे हैं वो आबिदीन हैं। मगर इमाम चाहरुम का तुर्रे इम्तियाज़ ये है कि इमाम चाहरुम अलैहिस्सलाम ज़ैनुल आबिदीन है। इमाम चाहरुम ज़ैनुल आबिदीन है। अल्लाह ने इमाम चाहरुम को यानी अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम को, इमाम हुसैन के बेटे जनाब ज़ैनुल आबिदीन को, इमाम हुसैन के बेटे अली को ज़ैनुल आबिदीन से नवाजा है। अल्लाह ने इस कारवाने इंसानी को राह हिदायत पे गामजन रखने के लिए 1,24,000 अम्बिया भेजे हैं। और 1,24,000 अम्बिया में चाहे वो आदम हों, चाहे नूह हों, चाहे इब्राहीम हों, चाहे इस्माइल हों, चाहे इसहाक हों, चाहे याकूब हों, चाहे अनूश हों, चाहे यूशा हों, कोई भी नबी हो, सब नबी आबिदीन हैं, मगर ज़ैनुल आबिदीन कोई नहीं है। ज़ैनुल आबिदीन अगर हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इमाम चाहरुम हैं। और अल्लाह ने आपको ज़ैनुल आबिदीन का लक़ब सिर्फ ऐसे ही नहीं दे दिया, नहीं, ये एक अम्रे मुश्किल है, ये बड़ा मरहला है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बिला कुछ ज़हमत किए हुए, बिला कुछ कोशिश किए हुए ये अल्लाह की तरफ से जो लक़ब इमाम को अल्लाह ने तोहफ़े में अता फरमाया ये ऐसे ही मिल गया, नहीं। रिवायत मौजूद है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन जनाब सैयद सज्जाद महवे नमाज हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हैं। अब शैतान ने देखा कि अल्लाह का ये ख़ास बंदा अल्लाह की इबादत में पुरसुकून और खुलूस के साथ महवे इबादत है, अल्लाह से अपनी राज़ व नियाज़ में मसरूफ़ है। अब ये शैतान अजदहे की शक्ल में आया, और अजदहे की शक्ल में आने के बाद इमाम के सामने खड़ा हो गया। लेकिन इस अजदहे ने देखा कि इमाम के सुकून और इत्मीनान पर ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इमाम जिस तरीक़े से पहले अपने रब्बे करीम की बारगाह में इबादत में मसरूफ़ थे, उसको देखने के बावजूद भी उसी तरीक़े से अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हैं। अब जब इसका बस ना चला तो ये घूम कर आया, और घूम कर आने के बाद इसने इमाम के अंगूठे को चबाना शुरू किया। इसने इमाम के अंगूठे को चबाना शुरू किया ताकि ये इमाम को अल्लाह की इबादत से हटा सके, इमाम के खुलूस को अल्लाह की इबादत से हटा सके। अब ये इमाम के अंगूठे को चबा रहा है। इमाम महवे नमाज हैं, इमाम इबादत में मसरूफ़ हैं, इमाम सजदे में हैं, और ये अजदहा इमाम के अंगूठे को चबा रहा है। अब ये इधर इमाम के अंगूठे को चबाता जा रहा है और उधर इमाम के खुलूस और इत्मीनान में इजाफा होता चला जा रहा है। अल्लाहु अकबर। ये हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन। अजदहा अपनी पूरी कोशिश और तवानाई करने के बावजूद भी इमाम को उनकी इबादत से, उनके खुलूस से ज़र्रा बराबर टस से मस ना कर सका। जब अल्लाह ने इमाम चाहरुम की इस ज़ौक़ इबादत को देखा, अल्लाह ने जब इमाम चाहरुम के इस इत्मीनान को देखा, अल्लाह ने इमाम चाहरुम के इस खुलूस को देखा,
تو آواز غیبی سے پوری کائنات میں یہ اعلان کیا کہ انتا زین العابدین، کہ اے عبادت کرنے والے آپ زین العابدین ہیں، آپ عابدین کی زینت ہیں۔ پوری دنیا میں جتنے بھی عابد ہیں، جتنے بھی عبادت گزار ہیں، جتنے لوگ بھی اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، جناب سید سجاد سب کی زینت ہے۔ تو اس وقت اللہ نے جب جناب سید سجاد کے اس خلوص، اس کمال خلوص کو دیکھا اور اس اطمینان کو دیکھا، تو اللہ نے جناب سید سجاد کو یہ تحفہ دیا، یہ لقب دیا اور کہا کہ آپ زین العابدین۔ اور دیکھیے یہ ہمارے جو ائمہ کرام ہیں، اہل بیت کرام ہیں، یہ ایک منفرد اور یگانہ طور پر دنیا میں آئے ہیں، اس لیے کہ پوری کائنات میں ہر انسان محنت کرنے کے بعد، زحمت کرنے کے بعد، کوشش کرنے کے بعد، کاوش کرنے کے بعد، اس دنیا میں اپنی زندگی کا ایک حصہ صرف کرنے کے بعد کسی مقام کو حاصل کرتا ہے اور کوئی لقب پاتا ہے، مگر یہ اہل بیت اطہار کا کمال ہے کہ ان کے اسم بھی آسمان کی طرف سے ہوتے ہیں اور ان کے لقب بھی آسمان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ان کے اسم بھی آسمانی ہیں، ان کے لقب بھی آسمانی ہیں۔ اور کیا عبادت ہے امام کی، خدا کی قسم۔ روایت میں ملتا ہے کہ امام زین العابدین نماز میں مصروف ہیں، اور نماز میں مصروف ہیں سجدے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں ہیں، اور آپ کے گھر میں، مکان میں آگ لگ جاتی ہے اور مکان آگ سے روشن ہو جاتا ہے۔ محلے والے، پڑوس والے شور مچاتے ہیں کہ فرزند رسول آپ کے گھر میں آگ لگ رہی ہے، آپ کا گھر جلا جا رہا ہے، مگر فرزند رسول ہیں کہ سجدے بارگاہ اعزی میں سر کو رکھا ہے کہ اٹھانے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ شور ہوتا ہے تو ہوتا رہے، گھر جلتا ہے تو جلتا رہے، مگر امام کا خلوص اور امام کا اتصال اللہ سے اتنا مضبوط ہے کہ دنیا کی کار فرمائیاں امام کو اللہ سے متصل ہونے سے نہیں روک سکی۔ امام سجدے میں ہیں، اور جب امام نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کا ایک ہجوم آیا اور انہوں نے امام سے پوچھا، مولا سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے گھر میں آگ لگی جا رہی تھی اور آپ کا گھر آگ سے روشن تھا، اور آپ تھے کہ آپ سجدے میں تھے، آپ نے سر اٹھایا نہیں ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عبادت میں اتنے مصروف تھے کہ آپ نے اپنا سر نہیں اٹھایا۔ مولا کس چیز نے آپ کو اس جلتے ہوئے گھر کی طرف متوجہ ہونے سے روکا؟ اب امام کا جواب سنیے گا، مولا کس چیز نے آپ کو اس جلتے ہوئے گھر کی طرف متوجہ نہ ہونے سے روکا؟ امام ایک جواب دیتے ہیں، اے لوگو، یہ گھر میں جو آگ جل رہی ہے، یہ آگ جہنم کی آگ کے سامنے ہیچ ہے۔ جہنم کی آگ اس آگ سے زیادہ کہیں دردناک ہے اور عذابناک ہے۔ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ یعنی امام اپنے چاہنے والوں کو، اپنے فالوورز کو، اپنے ماننے والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، تم دنیا میں رہ کر دنیا کے نہ ہو جانا، تم دنیا میں رہ کر دنیا کے نہ ہو جانا۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں رہنے کے بعد تم حلال اور حرام میں تمیز نہ کر پاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم دنیا میں رہنے کے بعد یتیموں اور مسکینوں کے مال میں تمیز نہ کر پاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم دنیا میں رہنے کے بعد مال حرام میں مصروف ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم صرف اور صرف دنیا کو کمانے میں لگ جاؤ، تم آخرت کو بھول جاؤ، تم توشہ آخرت اپنے ساتھ اکٹھا نہ کرو۔ امام یہی اپنے چاہنے والوں کو بتانا چاہ رہے تھے کہ دنیا کے چکر میں پڑ کر آخرت کو مت بھول جانا، اس لیے کہ آخرت کا جو سودا ہے وہ دنیا کے سودے سے بہت زیادہ ضخیم ہے۔ اس لیے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے
बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। अगर तुमने सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया को लिया, अगर तुमने सिर्फ माल हराम को लिया, अगर तुमने यतीमों और मिस्कीनों का ख्याल ना किया, अगर तुमने अच्छे बुरे की तमीज़ हासिल ना की, अगर तुमने अपने माँ बाप का एहतराम ना किया, अगर तुमने अपने बुज़ुर्गों का इकराम ना किया, अगर तुमने अपने छोटों से मोहब्बत ना की, अगर तुमने अपनी माँ बहनों की इज्जत ना की, तो याद रखना, फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। वो दिन वो होगा कि जिसने ज़र्रा बराबर भी नेकी की होगी उसे उसका अज्र दिया जाएगा, जिसने ज़र्रा बराबर भी बदी की होगी उसे उसकी सज़ा दी जाएगी। तो इमाम मुबीन ऐसा नहीं कि इमाम ये वाक़या अंजाम देने के बाद हमको दावत दे रहे हैं कि मेरे चाहने वालों, तुम हमेशा आखिरत के अजाब से डरते रहना, तुम जहन्नुम की आग से डरते रहना, तुम अपने आमाल को इतना अच्छा और इतना पुख्ता करके लाना कि जब रोज़ महशर लोगों का हुजूम हो तो हमें फ़ख्र हो और हमारा फ़ख्र से सर ऊंचा हो कि ये हमारे चाहने वाले हैं, ये हमारे मानने वाले हैं। और क्या ज़ौक़ इबादत है इमाम का, और क्या तरीक़ा इबादत है इमाम का। ज़ैनुल आबिदीन ऐसे नहीं कहा गया। चूँकि मैंने शुरू ही में कहा था कि मैं जो भी मुख्तसर सी गुफ्तगू करूँगा वो इमाम की इबादत के हवाले से करूँगा, किस कदर इमाम का खुलूस है। रिवायत में मिलता है कि जब जनाब ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मस्जिद में जाते थे, जब आप मस्जिद में जाते थे और वुज़ू के लिए आप पानी अपने हाथ में लेते थे, तो रिवायत बताती है, रिवायत मौजूद है कि आपका चेहरा जर्द पड़ जाया करता था, आपका चेहरा जर्द पड़ जाया करता था। और जब आप महवे नमाज हुआ करते थे, जब आप नमाज में मसरूफ़ हुआ करते थे, तो आपके बदन में लर्ज़ा पैदा हुआ करता था। सवाल करने वाले ने सवाल किया कि मौला, आप तो इमाम हैं, ये कौन सी हालत आपके ऊपर आकर तारी हो जाती है मस्जिद के अंदर। जब आप मस्जिद से बाहर रहते हैं तो आपकी हालत सही रहती है, लेकिन जैसे ही मस्जिद में आते हैं तो आपके ऊपर ये हालत तारी हो जाती है कि आपका चेहरा जर्द पड़ जाता है, आपके बदन में लर्जा पैदा हो जाता है। तो इमाम एक जवाब देते हैं कि तुम्हें पता नहीं कि मैं किस अजीम बादशाह की बारगाह में खड़ा हूँ। यानी इमाम मुबीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह के इक़्तिदार और अल्लाह के विक़ार को पहचानवाना चाह रहे हैं। आज हमारे माशरे में, हमारे समाज और हमारी सोसाइटी में ख़ास करके वो नौजवान अफराद जो मस्जिद की हुर्मत का ख्याल नहीं रखते, यानी शायद इमाम का इशारा इस तरफ हो कि जब तुम मस्जिद में पहुँचो तो देखो मस्जिद की हुर्मत बरकरार रहे। ऐसा ना हो कि तुम मस्जिद में जाने के बाद कहते ही लगाओ, ऐसा ना हो कि तुम मस्जिद में जाने के बाद बुग़्ज़ व हसद अपने दिल में रखो, ऐसा ना हो कि तुम मस्जिद में जाने के बाद लोगों को बुरा भला कहो। इमाम इशारा दे रहे हैं कि देखो मेरी हालत मस्जिद में आने के बाद ये हो जाती है कि मैं एक अजीम बादशाह की बारगाह में खड़ा हूँ, तो तुम्हारी हालत कैसी होनी चाहिए। और इमाम के कितने बुलंद बाला सिफात हैं मौला के। गुस्से को ज़ब्त करने वाले, अगर कोई गलती कर देता है तो आप सब्र करते हैं, उसे माफ़ कर देते हैं। कितना करीम इमाम है। रिवायत मौजूद हमारे पास कि इमाम घर में है और कनीज़ से इमाम ने पानी मंगवाया, कनीज़ पानी लेकर आई और इमाम के हाथों पर वो पानी डाल रही है। यकायक खस्तगी की वजह से उस कनीज़ के हाथ से वो पानी का बर्तन छूट जाता है और वो बर्तन इमाम के हाथ पर लगता है और इमाम का हाथ ज़ख्मी हो जाता है। अल्लाहु अकबर। इमाम का हाथ ज़ख्मी हो जाता है। जैसे ही इमाम का हाथ ज़ख्मी हो जाता है, ये कनीज़ लरज़ जाती है कि अब इमाम मुझे सज़ा देंगे, अब इमाम मुझे सज़ा देंगे, इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। और चूँकि अहले बैत के घर में रहने वाली कनीज़ थी तो कुरान से मुंसलिक थी,
چونکہ جو اہل بیت کے گھر کی شان اور شوکت یہ ہوتی ہے کہ جو ان کے گھر سے ان کے در سے منسلک ہوتا ہے تو وہ پھر قرآن سے بات کرتا ہے۔ اس کی زندہ مثال جناب فضہ ہیں۔ جناب فضہ نے 20 سال تک خاموش رہیں، جب بھی بولیں جناب فضہ تو قرآن بولیں، جب بھی کوئی بات کو سمجھانا ہوا یا بتانا ہوا تو قرآن کی آیت کے ذریعے سے بتایا، قرآن کی آیت کے ذریعے سے سمجھایا۔ یہ کنیز بھی جب اس نے دیکھا کہ میں نے میرے وجہ سے میرے ہاتھوں سے یہ برتن امام کے ہاتھوں پر گر گیا ہے اور امام کا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے کہ کہیں امام میرے اوپر غضبناک نہ ہو جائے، تو اس نے قرآن کی آیت کا سہارا لیا اور قرآن کی آیت پڑھی، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور ان لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تو احسان کرنے والوں کو محب رکھتا ہے، دوست رکھتا ہے۔ امام نے جیسے ہی یہ آیت سنی، آیت سننے کے بعد کہا کہ جا میں تجھے آج سے آزاد کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں، یہ ہے جناب امام زین العابدین علیہ السلام کا اخلاق۔ اور کیسا اخلاق، خدا کی قسم، کیسی عبادت، جو بھی کام انجام آپ دیتے ہیں راہ خدا میں، جو بھی کام کرتے ہیں خلوص دل، اتم میں کمال پر پہنچا ہوا ہے امام کا خلوص۔ روایت موجود ہے، گواہ ہیں، امام رات کے سناٹے میں، رات کے اندھیرے میں لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ لوگوں کے دروازے پہ جانے کے بعد، اپنے چہرے پر نقاب ڈالنے کے بعد، یا اندھیرے میں لوگوں کے گھروں میں جانے کے بعد انہیں روٹی اور انہیں کھانے کے اشیاء فراہم کیا کرتے تھے۔ یعنی حالت یہ ہو گئی تھی کہ مدینے کے لوگ وقت مقررہ کا انتظار کیا کرتے تھے، ہاں کہ اب یہ وقت ہونے والا ہے کہ امام ہمارے لیے کچھ کھانے کی چیزیں لے کر آئیں گے، امام ہمارے لیے کچھ کھانے کا اہتمام کر کے آئیں گے۔ لیکن پوری زندگی کسی کو یہ نہ پتہ چل سکا کہ ہمارے لیے جو کھانا اپنی کمر پہ لاد کر لے کر آ رہا تھا وہ کون ہے۔ امام کو لوگ برا بھی کہتے تھے، امام کے سامنے لوگ امام کو دشنام بھی کرتے تھے، امام کے جد بزرگوار کو برا بھلا بھی کہتے تھے، مگر امام ان کی برائیوں کو پس پشت ڈال کر، امام ان کے افعال کو ان کے اوپر سونپ کر اپنا کام للہ، خالصتاً للہ انجام دیا کرتے تھے۔ جو لوگ امام کی برائی کیا کرتے تھے انہی لوگوں کی جا کر امام رات کے اندھیرے میں مدد کیا کرتے تھے۔ امام سے کسی نے سوال کیا، مولا رات کے اندھیرے میں کیوں، مولا یہ نقام میں کیوں، دن میں کیوں؟ کہا امام نے فرمایا کہ رات کے اندھیرے میں چھپ کر کی جانے والی نیکی غضب الہی کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ اور امام کا ایک یہ بھی نظریہ تھا کہ میں رات کے اندھیرے میں پوشیدہ طور پر اس وجہ سے لوگوں کی مدد کرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دن کی روشنی میں یہ لوگ مجھ سے آنکھیں ملاتے ہوئے شرمائیں، مجھ سے آنکھیں ملاتے ہوئے کترائیں۔ امام کی پوری زندگی، امام کی پوری حیات طیبہ ہمارے لیے ایک کھلی ہوئی سیرت کی کتاب ہے۔ آج کے ماحول میں آپ دیکھیے گا کہ لوگ اگر آج کے ماحول میں کسی کی ایک درہم اور ایک دینار یا کچھ پیسوں سے بھی مدد کرنا چاہتے ہیں تو مدد بعد میں ہوتی ہے، پہلے اس کا فوٹو لینے کے بعد شائع کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کی غربت کا مذاق بنایا جاتا ہے، اس کی غربت کو چاروں طرف رسوا اور روشناس کر کے پوری دنیا میں دکھایا جاتا ہے کہ یہ غریب ہے، ہم اس کی مدد کر رہے ہیں۔ امام نے پہلے ہی 1400 سال پہلے کسی کی مدد کرنے کے طریقوں کو ہم کو بتا دیا کہ خبردار، اگر تمہیں کسی کی مدد کرنی ہے تو دکھا کر مت کرو، مدد اس طریقے سے کرو کہ اگر دائیں ہاتھ سے تم کسی کو عطا کر رہے ہو تو بائیں ہاتھ کو یہ نہ پتہ چلے کہ ہم نے کس کو کیا دیا ہے۔ یہ امام کا طریقہ ہے، یہ امام کا سلیقہ ہے۔ کمر پہ خود لاد کر رات کی تنہائی میں جناب سید سجاد لوگوں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور
इमाम की हयात तैयबा जब तक रही, किसी को ये ना पता चल सका कि हमारी मदद करने वाला कौन है। बस अज़ादारान मज़लूम करबला, वो इमाम जो वाक़या करबला के बाद पूरी ज़िंदगी लोगों के दर पर, लोगों के घरों पर, अपनी कमर पर राशन और रोटियां लाद कर लोगों के घर पर उनके पेट को भरता रहा। जब इमाम इस दुनिया से गए, जब इमाम की शहादत हुई, तो लोगों को पता चला कि हमारी जो रात के अंधेरे में मदद किया करता था वो हुसैन का बेटा अली था। अल्लाह अकबर। अज़ादारान मज़लूम करबला, कितने मसायब ढाए गए इमाम मुबीन पर। मसायब की इंतहा हो गई जनाब सैयद सज्जाद पर। कौन जनाब सैयद सज्जाद? अरे जिसने अपने बाप का गला कटते हुए देखा हो, जिसने अपने जवान भाई के सीने पर बर्छी लगी हुई देखी हो, जिसने अपने 6 महीने के भाई का गला छिदा हुआ देखा हो, उसके सब्र पे मेरे लाखों सलाम हैं, उसके सब्र पर हमारे करोड़ों सलाम हैं। वो सैयद सज्जाद कि जिसने दरबारों में, बाज़ारों में अपनी माओं बहनों के खुले हुए सर को देखा हो। अज़ादारान मज़लूम करबला, वो सर कि जिन सरों को कभी आसमान ने नहीं देखा था, आज उन सरों को जालिम बाज़ारों और दरबारों में लेकर तशहीर कर रहे हैं। कौन? सैयद सज्जाद। वो सैयद सज्जाद कि जब इमाम बाज़ार में कभी जाते थे और किसी कस्साब को देखते थे तो कस्साब से मेरे मौला पूछते थे, भाई क्या तूने इसको पानी पिला दिया है? तो कस्साब कहता था कि मौला, हम शरीयत मोहम्मदी पर अमल करने वाले हैं, हम अल्लाह के नबी को मानने वाले हैं, हम ज़बह करने से पहले जानवर को पानी पिलाते हैं। एक मर्तबा इमाम इतना सुनते थे और गश खाकर गिर जाते थे, और जब गश से अफाका होता था तो एक मर्तबा करबला का रुख कर कर कहते थे, हाय मेरा बाबा, हाय मेरा बाबा। करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा कत्ल कर दिया गया। आज़ादारान मज़लूम करबला, जब किसी ने सैयद सज्जाद से पूछा, मौला सबसे ज़्यादा मसायब आपके ऊपर कहाँ ढाए गए हैं, सबसे ज़्यादा मसायब आपके ऊपर कहाँ ढाए गए हैं, तो इमाम सैयद सज्जाद ने तड़प कर 3 बार अश्शाम अश्शाम कहा कि सबसे ज़्यादा मसायब बाज़ार शाम हैं, जिंदान शाम हैं, दरबार शाम हैं। हाँ ज़ादारान मज़लूम करबला, वो सैयद सज्जाद कि जिसके हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पाँव में बेड़ियाँ हैं, गले में खारदार तोक है, वो सैयद सज्जाद इस हालत में एक कमज़ोर और नहीफ ऊँट पर बग़ैर अमारी के बग़ैर एक कमज़ोर और नहीफ ऊँट पर इमाम को बिठाया गया। जैसे जैसे ऊँट की रफ्तार तेज़ होती थी, इमाम को गज़न पहुँचता था, इमाम को अज़ियत होती थी। बस एक रवायत और मैं मसायब को तमाम कर रहा हूँ, आपकी इबादत तमाम। अज़ादारान मज़लूम करबला, रिवायत में है कि जब ये सफ़र पे था काफ़िला, जब ये काफ़िला महव सफ़र था, तो लोग इमाम हुसैन के कटे हुए सर को देखते जाते थे, और बाज़ार में और ज़िंदान में और कूफा में, शाम में इमाम मुबीन के सर की तशहीर हो रही थी। अहले हरम को रुसवा किया जा रहा था। एक वक्त वो भी आया कि जब ये काफ़िला चल रहा था, जब ये काफ़िला जा रहा था, तो काफ़िला चलते चलते एक जगह रुक गया। रुकने का सबब पूछा तो किसी ने बताया कि इमाम हुसैन का सर आगे नहीं बढ़ता, इमाम हुसैन का सर आगे नहीं बढ़ता। शिम्र ताज़ियाना लहराता हुआ जनाब सैयद सज्जाद के पास आया। ऐ सैयद सज्जाद, ज़रा अपने बाबा से पूछो कि आगे सर क्यों नहीं बढ़ता है। जनाब सैयद सज्जाद ने शिम्र का ताज़ियाना देखा और एक मर्तबा इमाम हुसैन के पास आए, इमाम हुसैन के सर से मुखातिब हुए, और मुखातिब होने के बाद कहा, बाबा अब सैयद सज्जाद में शिम्र के ताज़ियाने खाने की क़ुव्वत नहीं है, बाबा ये बताइए सर के आगे न बढ़ने का सबब क्या है। एक मर्तबा सर इमाम हुसैन से अश्क जारी हुए, एक मर्तबा आवाज़ दी, मेरे लाल सैयद सज्जाद, मेरी 4 साल की बेटी सकीना काफ़िले से बिछड़ गई है। जब तक सकीना इस काफ़िले से मुल्हक ना होगी, ये तेरा बाबा
اس قافلے سے آگے نہ بڑھے گا۔ الا لعنۃ قوم الظالمین، الا لعنۃ شبر رضن بقضائہ تسلیما۔